Good morning, students. Good morning once again. Hope you remembered in the previous class we were discussing about the functions of marketing management. Okay. So in that functions of marketing management, we were discussing about 5 points. That is the planning, organizing, staffing for marketing activities, directing of marketing activities, controlling of marketing activities. So I told you in the previous class that is a planning is very much important for any activity, not only marketing. Okay, each and everything before we start the day, we need to plan properly. Then only we can able to work on that the schedule. If you are not planning properly, then definitely it is very difficult to run in a proper way. In our personal life only, we need to plan everything. Okay, normally we used to, even though uneducated people also, they used to plan for the day. ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಕೆಲಸದ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವಿಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ಇವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನೇ he used to do. Then just imagine if you are running a company or if you are running a department like marketing department, then definitely we need to plan. Without planning, we should not work. It will go haphazard. So that's the reason we used to plan before the day, or maybe we used to plan before we start any project or any activities. Okay. So in the marketing also the same thing. We need to plan everything. The planning means who is my target customer and what is my product. That is the first thing. Okay. And what is the product? Okay. For example, you can take mobile, or maybe you can take apparels. Okay. Anything you can take. In every department, in every industry, in every company, the marketing department is mandatory. Because maybe we are not, see, we used to say there is the organized and the unorganized in the marketing. Organized means what? There is a well planned, okay, and where we can show the accountability. That is what we can say. That is a organized manner. In unorganized means there is no plan at all. There is no proper discipline at all. Simply just we are doing the sales job. Simply we are doing the transaction with the clients or the customers, whatever you can call. So before planning, we need to think what is my product first, and who is my target customer, and how I can able to reach them. There are various ways are there. There are various ways are there. Okay. So where we can plan properly. Without the planning, we can't sell the product, we can't do the transaction at all. So planning is a mandatory in a company. Right, so planning is very much important in each and every department, and most probably there is a marketing department is very important. So without the planning, it's very difficult to do the job. Please move this window away from the shade of the picture. So let's see what it says. The planning is a root level of any business organization is planning. I told you that planning is very much important because the planning is the first process of any business, any job, any work, we can say. So if you do the proper planning, then definitely you can able to start the work. Okay. So whatever we can do, before that we need to plan, as I said, and the planning will give the 50% of the result. That is very much important.
ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಒಂದೇ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 50% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಅದ. ದ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಬೇಸ್ ರೂಟ್, ಬೇರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ದ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. And planning requires that marketing managers must be aware of environment conditions facing their organization and forecast future conditions. So ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅದ, ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಅದ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, then nine ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is we need to understand what is the past and what is the present. Based on that, we can able to predict the future condition also for our particular product or the company. So this is very much important, guys. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಡೇಟಾ, ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಡೇಟಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮುಂದಿಂದು ಏನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಡ, ನಮ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Hence, after analyzing the competitive opportunities, threats, strengths, and the weakness of the organization, the marketing manager creates an action plan to determine when, how, and where, and by whom the marketing activities, that is sales forecast or marketing programs, formulation, okay, marketing strategy, etc., should be carried out of the achieve marketing goals. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ SWOT ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. SWOT ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎದುರೊಳಗದ, ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗದಾವು, ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗದಾವು, ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳಗದಾವು, ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗದಾವು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದದ್ದದ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದದ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ where you are strong and how you need to take continue for that particular product. That is very much important, guys. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ as I said, planning, okay, is an important managerial functions. Okay, now that is a SWOT analysis. That is a strength, weakness, opportunities, and the threats. Okay, strength now ಎದ್ರಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ, ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದನೋ, ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದಾವು, ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದೀವು, ಏನ್ ರೀಚೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. So where we can reach the customers on time. That is very much important. Okay, if you are good at that, then definitely your business will run and your particular product will move fastly. That is the strength. And what is the weakness about our product? So ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂತ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೊಳಗೂ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೊಳಗೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. So each and every product or each and every company is having its own weakness. Without the weakness, nobody is work. Nobody will work. I'm not saying that no one is 100% perfect. You all know that. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ 100% ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Then we are talking about the strength, weakness, opportunities. Opportunities ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳದ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಾಗ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
what is our opportunities, where all we can able to grow, or where all we can able to spread our product, or maybe expand our company, or maybe diversify our business. So these all things, opportunities are there. We need to understand for each and every product there is an opportunities will be there. Okay, where we can say, for example, I'll give a small example. You know that GS, that is SG Group. SG Group is, that is basically, you know that SG Group normally ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಗುಡ್ಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ SG Group ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತದೆ. That is Star is a company, that is SG Group is a company actually, main company. Star is a product, that is a gudka we can say. Apart from that, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ SG Group ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Can anyone tell me what is an SG Group? It is located in the Kolhapur. Yes? Anyone? Don't search in the Google. If you know, you can say know it. If you don't know, say I don't know, sir. I don't have an idea, sir. See, there is a way to approach. I don't know, Anuruddha, this is a hard word. Instead of that, you can say I don't have an idea. This is a polite word where you can express. Anyone know SG Group? What it stands for, the SG? Yes, guys? Am I audible to you all? Yes, sir. Okay. Then you need to reply, guys. ನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಲಿಂದ ಮಾಡ್ರಿ. Okay, sir. Interaction is very much important, guys. Just log in ಆಗಿ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. Just for attendance sake you are attending, that's it. Do you know SG Group? Sir, don't know, sir. See, SG Group is, there is a Sanjay Godawat Group ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, it's Sanjay Godawat University ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು. Okay, Godawat University, there is a Kolhapur ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ right side you will see that there is a big university, big college. They have started from KG to PG. KG ಅಂತಂದ್ರೆ that's a kindergarten, LKG UKG ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. Okay, KG to PG ಅಂತಂದ್ರೆ that's a sorry, that is kindergarten to PG, that is a post graduation. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, that is a PG ಮಟ್ಟ ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು even they have a star gudga, even they have a star water bottle. Do you heard? Star water bottle ಕೇಳಿರಿ, mineral water. Sorry, sir. Okay. Similarly, ಅವ್ರದ್ದು various business diversification ಅದ ಅವ್ರದ್ದು. Okay, they have a power plant, they have a chaat masala, like how the Lays and all is there. The similarly for that Haldiram ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು. Okay, ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುರ್ಕುರೆ, ಚಿಪ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವು. Then they have a petroleum industry, they have a textile industry, okay, they have a mining, okay, and they have a education. They have wonderful, they are having the various business opportunities. So ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದೆನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಭಯ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಭಯಾನೂ ಇರ್ತದೆ.
ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದೇನದಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳಗ ಪೂರಾ ಏನದಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Okay, you can go for the gudga, you can go for the textile industry, you can go for the charts and all that, the food industry we can say, and even you can for the education, everything. But ಈ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮೊದಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ರಿಟೇಲ್ ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಳ್ಕಿದ್ದೇನು ಕಿನ್ಲೆ, ಬಿಸ್ಲರಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರು. ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ಲರಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ಲೆ ಬಾಟಲ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಾಟಲ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಮಿನರಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೇನು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟು ದ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್. Okay, and they have started giving the advertisement also. So what happens, you know, the complete Bijapur, it has been captured the market. Even the complete Bijapur touch ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಿಜಾಪುರನ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ 4-5 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕಡೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರು. ದ ಬಾಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ಯಾವುದೇ ಬಾಟಲ್ ತಗೋರಿ ನೀವು. ಬಟ್ ಏನದ, ಆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರು. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ನೀವೇನದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ they can able to sell the particular product. This is how we are talking about the opportunity and the weakness, as I said. Okay, and the strength, weakness, opportunity, and the weakness, that's what I have said. There are many competitors will be there. Okay, many price competition, quality competition, everything will be there. Okay, so that we need to analysis here. Okay, then the organization marketing managers creates an action plan to determine. Okay, marketing managers ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ action plan ತಗೋತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನೇ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಅಚೀವ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಉಳಿದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವು, ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಈಗ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, HR, ಓಕೆ, IT, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗದ ಅಂತ, ಉಳ್ಕಿದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ IT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಉಳ್ಕಿದ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತದ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ತದ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲವನ್ಸ್ ಬರ್ತದ, ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏನದ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅದಾವ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಈಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ದಟ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ನ್ಯೂಮರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್.
there are various steps are there to take in the marketing decision. Okay, then it involves planning effective strategies to achieve the desired marketing objectives. It is concerned with the formulation of the policies relating to the product, price, channels of distribution, promotional measures, forecast of target sales, etc. And the planning provides the basis of the effective marketing of the enterprise, and the planning is a foremost step for doing the activities. Hope you understood about this planning. Functions of marketing management ಒಳಗ planning is very much important. ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Okay? Are you understood, guys? If you are understood, please raise your hands quickly. Very good, Shreya. Good, Swati. Very good, very good. Lata, Pallavi, Rajkumar, Preetam. Very good, guys. So you understood. That's great. Okay. Then I'll go for the next slide. That's the organizing ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸಿಗುವಂಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೋ. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಮದುವೆ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು. ಮದುವೆ ಒಳಗೆ 108 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾವ. ಏನು ಬಳಿ ಉಡ್ಸೋದು ಬರ್ತದ, ಹಳದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದ, ಓಕೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದ, ಅರಿಶಿನ್ ಬರ್ತದ, ಓಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಬರ್ತದ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಈಗ ಮುಹೂರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಡ ಬಡ ತಾಳಿ ಕಟ್ತೀವಿ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅರ್ಶನ ಹಚ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, an organizing function of the management develop an organizational structure and allocate the human resources to execute the different marketing activities. ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೊರತು ನೋಡಿ, ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಈ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾರ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇರ್ತಾರ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತಾರ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತಾರ. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತಾರ, ಝೋನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತಾರ. ಇದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಹಾಕೋತಾ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಇಒ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, HR ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು, ಓಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವ, ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ, ಓಕೆ ಸರ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇರೆ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಾರುದಂತ ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರುದಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನದ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. Okay, but sales is what we are doing about the selling the product. But now our direct selling product ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸಗಳು ಏನೇನದಾವ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತದ, ಪರ್ಚೇಸ್, ಸೆಲ್, ಅಸೆಂಬಲ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, pricing, advertisement, sales, promotion, etc. of an organization. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಕ್ಕಾ ವಸ್ತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಈ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ತಗೋಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದರ್ಜ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ, ಇದರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, 4-5 ಕಡೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಂಡು
ರೇಟ್ ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನದ, ಪ್ರೈಸ್ ಏನದ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಂಬಲ್. ಅಸೆಂಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಯಾವ್ದು ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಯಾವ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಅದ, ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿತ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಈ ವಸ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೋರಿ, ಆ ಹೊರಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದರ್ಜಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಂದದ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬರ್ದಿದ್ದದ ದರ್ಜಾ ಐಡಾಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡೀವಿ. ಐಡಾಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, AIDAS, satisfaction is important. So how we need to satisfy the customers is important. Okay, then of an organization, the organization involves the various structure of the marketing organization like duties. Third, I have madam. Okay, duties, responsibilities and powers of the various members of the marketing organization. Okay, so ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ JIT ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ JIT ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೂ ನಿಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ್ರಿ, ಇನ್ನ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ರಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ಹಂಗೆ ಕೂತದ ಅಂತ ನನಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ರೆಡಿ ಟು ಮೂವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಡ ನೀವು ತುಂಬಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಂದಿ ತಗೋತಾರನ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕು, ದರ್ಜ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಅಸೆಂಬಲ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ನಿಂದಿರಬಾರ್ದು, ನಿಂದಿರ್ಲಾರ್ದಾಗ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. Okay, okay, another way, if you want to tell, there is another significant function of the marketing is organizing. It implies determination of the various activities to be performed and assigning that activities to right person. Okay, that is why we allocating of that activities to the right person is very much important. Then so that marketing objectives can achieve, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ನೀಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ. ದಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. In the light of the changing concept of the marketing, it is necessary that the organization structure is flexible and accommodative, and this will help is better interaction between the organization and the environment. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಗೋರಿ, ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ. ಆಮೇಲೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ. So this is all about the today's class. Two topics I have covered in the functions of marketing management, that is the planning and the organizing. Then in the next class, coordinating and staffing, directing, we can discuss in the next class, guys. So if you have any queries, you are free to discuss. Thank you.